A very good morning to one and all. I am dealing with the course of Diploma Mechanical Engineering Thermal Engineering 1. In that, today's topic is problems on first law of thermodynamics. Outline of my presentation is problems on first law of thermodynamics. In that first problem, a system executes a cyclic process as follows. సో మనకు ఒక సిస్టమ్ ఇచ్చారండి. సిస్టమ్ అనేది సైక్లిక్ ప్రాసెస్లో ఉంది అన్నారు. సో ఆ సైక్లిక్ ప్రాసెస్లో మొత్తం టోటల్గా 4 ప్రాసెస్ ఉన్నాయండి. సో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఎట్ పాయింట్ 1 ఫస్ట్ పాయింట్ దగ్గర 20 కిలో జౌల్స్ ఆఫ్ హీట్ ఈస్ సప్లైడ్. సో 20 జౌల్స్ ఆఫ్ హీట్ అనేది ఫస్ట్ పాయింట్ దగ్గర మనకి సప్లై చేసాం. సో Q1 ఏమవుతుంది 20 కిలో జౌల్స్ అండ్ 3.4 కిలో జౌల్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఈస్ డన్ బై ద సిస్టమ్. So work is done by the system ante positive. So W1 is equal to 3.6 kilojoules. So at first point Q1 is equal to 20 kilojoules and W1 is equal to 3.6 kilojoules. Okay. So at point 2, 4 kilojoules of heat is rejected and 2.6 kilojoules of work is done on the system. So మన second point దగ్గర ఎందుకు చెప్పారు హీట్ రిజెక్ట్ అయింది అని చెప్పారు. సో హీట్ ఎంత రిజెక్ట్ అయింది 4 kilojoules. So Q2 is equal to heat rejection is negative symbol. So Q2 is equal to minus 4 kilojoules and 2.6 kilojoules of work is done on the system. So work is done on the system means negative. So W2 is equal to minus 2.6 kilojoules. Okay. Next at point 3, 15 kilojoules of heat is supplied and 4 kilojoules of work is done by the system. So point 3 దగ్గర 15 kilojoules of heat ని మనం సప్లై చేసాం. So Q3 is equal to 15 kilojoules and 4 kilojoules of work is done by the system. So work is done by the system is positive. So W3 is equal to 4 kilojoules. So at point 4 దగ్గర Q3 is 15 kilojoules and W3 is 4 kilojoules. So at point 4, 4 kilojoules of heat is supplied to the system. So 4th point దగ్గర మనకి ఏమి ఇచ్చారండి 4 kilojoules of heat అనేది మనం సప్లై చేసాం. So Q4 is equal to 4 kilojoules. So what we have to calculate work transfer at the 4th point ఎంత ఉందనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి. సో ఇది ప్రాబ్లం. ఓకే. సో గివెన్ డేటా heat transfers during the 4 points Q1, Q2, Q3, Q4 ఇచ్చారండి. అలానే for the first 3 points కి work transfers ఇచ్చారు. So W1, W2 and W3 ఇచ్చారండి. So what we have to calculate work transfer at the point 4 W4 calculate చేయాలండి. Okay. So from the first law of thermodynamics we know that for a cyclic process, so problem lo given lo cyclic problems icharu kabatti sigma of dq cyclic of dq is equal to cyclic of dw andi. So any heat transfers unna manaku 4 points unnai kabatti q1 plus q2 plus q3 plus q4 is equal to w work transfers is 4 work transfers. So w1 plus w2 plus w3 plus w4. By substituting the values of q1, q2, q3, q4, w1, w2 and w3. Okay, work done at 4th point we have to calculate andi. So W4 calculate cheyali. So summation of cyclic of heat transfers is equal to 35 kilojoules andi. So first 3 work transfers is 5 kilojoules plus W4. That implies W4 is equal to 35 minus 5. So W4 is equal to 30 kilojoules. So work transfer at 4th point వచ్చేటప్పటికి 30 kilojoules magnitude andi. Direction కి వచ్చేటప్పటికి positive and work is done by the system andi. Okay, so this is the first problem andi. Next, a system undergoes a cycle composed of 4 processes and energy tabulated as follows. So మనకు సిస్టమ్ ఇచ్చారండి. సిస్టమ్ లో మనకి టోటల్ గా 4 ప్రాసెస్ ఉన్నాయని చెప్పారు. మనకి 3 డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇచ్చారు. సో Q represent so 4 process 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 1 అండి. సో 3 ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఇచ్చారు. ఏమేంటి వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్. సో Q in kilojoules per minute అంటే రేట్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈస్ kilojoules per minute అండి. నెక్స్ట్ వర్క్ ఎనర్జీ ఇచ్చారు. సో వర్క్ ఎనర్జీ ఎంత ఇచ్చారండి W వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఇన్ kilojoules per minute. నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కూడా రిప్రజెంట్ చేశారండి. సో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ యూనిట్స్ ఏంటంటే kilojoules per minute. So for the process 1 to andi Q ఎంత ఇచ్చారు 550 kilojoules per minute and work is 230 kilojoules per minute అండి. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ we have to calculate. సో ఇక్కడ డాష్ లో రిప్రజెంట్ చేసిన ప్రతి వాల్యూ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి. For the process 2 to 3 the rate of heat transfer is 230 kilojoules per minute andi. Next internal energy is du ఇచ్చారు 380 kilojoules per minute. So
ఫర్ ద ప్రాసెస్ 2 లో మనకి ఒక అన్నోన్ క్వాంటిటీ ఉందండి. సో అన్నోన్ క్వాంటిటీస్ వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఫర్ ద ప్రాసెస్ 2 to 3 we have to calculate. And for the process 3 to 4, the rate of heat transfer is minus 500 kilojoules per minute. Okay, Nandi? So we have to calculate two unknown parameters and 3 to 4 process. No? So work transfer and internal energy. So two parameters we calculate just call. Now, next for the process 4 to 1. So rate of heat transfer is 0 kilojoules per minute and work transfer is 70 kilojoules per minute. So what we have to calculate, the internal energy kilojoules per minute మనం calculate చేయాలండి. సో ఇది ప్రాబ్లం అండి. సో ఈ అన్నోన్ పారామీటర్స్ అన్నిటి క్యాలిక్యులేట్ చేసి టాబ్లర్ ఫామ్ మొత్తం కంప్లీట్ ఫిల్ చేయమన్నారండి. సో ఇది ఇచ్చిన ప్రాబ్లం. సో గివెన్ డేటా heat transfers in the process. So heat transfer the process 1 to 550 kilojoules per minute. Q of 23 is 230 kilojoules per minute. Q of 34 is minus 500 kilojoules per minute. And Q of 421 is 0 kilojoules per minute. And work transfers ఏమి ఇచ్చారండి for the process 1 to 2 and 4 to 1 ఇచ్చారండి. For the process 1 to 2, work done is equal to 230 kilojoules per minute. And for the process 4 to 1, work done is 70 kilojoules per minute. And internal energy for the oka process ke ichcharandi. So U of 2 to 3 is 380 kilojoules per minute. So we have to complete all these unknown parameters. So మనకి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడం చూడండి. మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో రేట్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్, వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీస్ ఇచ్చారు. సో ఈ మూడింటిని బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ కి మన రిలేషన్ ఏంటండి, డెల్టా ఆఫ్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా యూ ప్లస్ డబ్ల్యూ. ఓకేనండి. సో మనకి ఎన్ని ప్రాసెస్ ఉన్నాయి, 4 ప్రాసెస్ ఉన్నాయండి. సో ఈ 4 ప్రాసెస్ లో ఫస్ట్ దాంట్లో చూస్తే మనకి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. సో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఫర్ ద ప్రాసెస్ 1 to delta of q 1 to 2 is equal to delta of u 1 to 2 plus w of 1 to 2 అండి. సో delta of q 1 to 2 ఎంత అండి, 500 kilojoules per minute. Delta u of 1 to 2 unknown parameter we have to calculate అండి. సో w of 1 to 2 is 230 అండి. సో delta of u 1 to 2 is equal to 500 minus 230 అండి. సో delta of u 1 to 2 is equal to 320 kilojoules per minute. సో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఫర్ ద ప్రాసెస్ 1 to 2 ఎంత ఇచ్చారండి, 320 kilojoules per minute ఇచ్చారండి, వచ్చింది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఫర్ ద ప్రాసెస్ 1 to 2. సో ఫస్ట్ సెకండ్ ప్రాసెస్ లో మనకి ఏమి ఇచ్చారంటే క్యూ అండ్ డెల్టా యూ ఇచ్చారు. వాట్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్, డబ్ల్యూ వాల్యూ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఫర్ ద ప్రాసెస్ 2 to 3 we know the formula from the first law of thermodynamics. Delta of q 2 to 3 is equal to delta of u 2 to 3 plus w of 2 to 3. So delta q of 2 to 3 ఎంత ఇచ్చారండి, rate of heat transfer for the process 2 to 3 is 230 and internal energy 380 kilojoules per minute. What we have to calculate, work done for the process 2 to 3. So w of 2 to 3 is equal to 230 minus 380. So w of 2 to 3 is equal to minus 150 kilojoules per minute అండి. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఫర్ ద ప్రాసెస్ 3 to 4. సో 3 to 4 ప్రాసెస్ దగ్గర మనకి ఇక్కడ 2 అన్నోన్ పారామీటర్స్ ఉండి ఓన్లీ ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఒకటే ఇచ్చారు. సో మనకి రేట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ నుంచి ఫార్ములా ఏంటండి, డెల్టా ఆఫ్ క్యూ 3 to 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఆఫ్ యూ 3 to 4 ప్లస్ డబ్ల్యూ ఆఫ్ 3 to 4 అండి. సో మనకి తెలిసింది ఒక నోన్ పారామీటర్ అండ్ 2 అన్నోన్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. సో డెల్టా క్యూ ఆఫ్ 3 to 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 500 kilojoules per minute. ఓకేనండి. సో నెక్స్ట్ ఫర్ ద ప్రాసెస్ 4 to 1. సో 4 to 1 ప్రాసెస్ ఇస్తే మనకి ఏమి వచ్చినాయి అండి, క్యూ అండ్ డబ్ల్యూ ఇచ్చారు. మనకి అన్నోన్ పారామీటర్ డెల్టా యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో డెల్టా క్యూ ఆఫ్ 4 to 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా యూ ఆఫ్ 4 to 1 ప్లస్ డబ్ల్యూ ఆఫ్ 4 to 1 అండి. సో డెల్టా క్యూ ఆఫ్ 4 to 1 ఎంత అండి, 0 అండి. వర్క్ డన్ ఫర్ ద ప్రాసెస్ 4 to 1 is 70 kilojoules per minute. సో డెల్టా యూ ఆఫ్ 4 to 1 ఎంత అవుతుందండి, 0 minus 70 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు minus 70 kilojoules per minute అండి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి అన్ని పారామీటర్స్ మీన్ డెల్టా యూ ఆఫ్ 1 to 2, డబ్ల్యూ ఆఫ్ 2 to 3 అండ్ డెల్టా క్యూ ఆఫ్ 4 to 1 క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. అగైన్ ఇక్కడ మనకి 2 అన్నోన్ పారామీటర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. ఏమేంటి, ఫర్ ద 3 to 4 ప్రాసెస్ చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అండ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి. సో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడం కోసం ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. సో ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ కి మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం అనేది సైక్లిక్ ప్రాసెస్. సో cyclic of dq is equal to cyclic of dw. ఓకేనండి. సో cyclic of dq is equal to cyclic of dw. సో మనకి ఎన్ని ప్రాసెస్ ఇచ్చారు, 4 ప్రాసెస్. సో రేట్ summation of heat transfer for a cyclic process is equal to summation of work done for a cyclic process. So q of 1 to 2 for the process 1 to 2 plus q of 2 to 3 plus q of 3 to 4 plus q of 4 to 1 is equal to work transfer for the process 1 to 2
work transfer for the process 2 to 3 plus work transfer to the process of 3 to 4 plus work transfer to the process of 4 to 1. So by substituting these values, Q of 1 to 2 as 550, Q of 2 to 3 as 230, Q of 3 to 4 as minus 500 plus Q of 4 to 1 is 0. That is equal to work transfer for 1 to 2 is 230, work transfer of 2 to 3 is minus 150 plus work transfer of 3 to 4 we have to calculate and work transfer of 4 to 1 is 70 and so ఈ values అన్ని substitute చేసుకుంటే rate of summation of heat transfer ఎంత వస్తుందంటే 280 kilojoules per minute is equal to 150 plus W of 3 to 4. So మనకు unknown parameter W of 3 to 4 calculate చేయాలి. So W of 3 to 4 is equal to 280 minus 150 అండి. So W of 3 to 4 is equal to 130 kilojoules per minute. Okay. So మనకి work transfer for the process 3 to 4 వచ్చిందండి. So work transfer ని మనకి ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తామండి. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఫార్ములా ఏంటండి, డెల్టా క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా యూ ప్లస్ డబ్ల్యూ. సో డెల్టా క్యూ ఆఫ్ 3 to 4 is minus 500 kilojoules per minute. So delta U of 3 to 4 we have to calculate this parameter andi. So W of 3 to 4 is 130 kilojoules per minute. So for minus 500 is equal to delta U of 3 to 4 plus 130. So మనకి delta U of 3 to 4 calculate చేసుకోవాలి. So plus 130 LHS లో ఉన్న టర్మ్ RHS side వస్తే మైనస్ అవుతుంది. సో మైనస్ 500 మైనస్ 130 ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా యూ ఆఫ్ 3 to 4. ఓకేనండి. సో డెల్టా యూ ఆఫ్ 3 to 4 ఎంత వస్తుందండి, మైనస్ 630 kilojoules per minute. ఓకే. సో మనకి ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ మనకి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. సో సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అన్నారు కాబట్టి Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు W అవుతుంది. సో చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అవ్వాలి, జీరో అవ్వాలి. సో జీరో వాల్యూ వస్తుందా లేదా అని చెప్పేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో cyclic of du is equal to for the process delta u, change in internal energy for the process 1 to 2, change in internal energy for the process 2 to 3, change in internal energy for the process 3 to 4 and change in internal energy for the process 4 to 1. So ఈ మొత్తాన్ని సమ్మేషన్ చేస్తాం. సో 320 plus 380 plus minus 630 plus minus 70. సో ఈ వాల్యూస్ అన్నిటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి cyclic of change in internal energy is equal to 0 kilojoules per minute. అంటే రేట్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్. ఓకేనండి. ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ ని అప్లికబుల్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ చూడండి, మనకి ఇక్కడ 2 అన్నోన్ పారామీటర్స్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ వన్ కంప్యూట్ ద టేబుల్. ఆల్రెడీ మనం ఇచ్చిన వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. సో ఫర్ ద ప్రాసెస్ 1 to 2 లో మనకి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇవ్వలేదండి, 320 వచ్చింది. ఫర్ ద ప్రాసెస్ 2 to 3 కి మనకి వర్క్ డన్ ఇవ్వలేదు, సో మైనస్ 150 వచ్చిందండి. ఫర్ ద ప్రాసెస్ 3 to 4 వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ 130 అండ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇస్ minus 630 అండి. ఫర్ ద ప్రాసెస్ 4 to 1 ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇస్ డెల్టా యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు minus 70 అండి. ఓకే. సో డెల్టా క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 280, డెల్టా డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 230 అండి. డెల్టా యూ 0 అండి, 230 కాదు 280 కాదు, మిస్టేక్ పడిందండి. సో డెల్టా యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే. సో సెకండ్ పారామీటర్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి, రేట్ ఆఫ్ వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో రేట్ ఆఫ్ వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము, సమ్మేషన్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ అన్నారు కాబట్టి సమ్మేషన్ ఆఫ్ వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ బై రేట్ బై 60 అండి. సో జౌల్ పర్ సెకండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎంత అండి, 280 డివైడెడ్ బై 60 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4.67. సో జౌల్ పర్ సెకండ్ ఈస్ వాట్స్. మనం యూనిట్స్ వచ్చేటప్పటికి కిలో జౌల్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి కిలో వాట్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. Okay. Next, third problem andi. A closed system undergoing a cyclic comprising of 4 processes. The work and heat transfers are given in the following table. Prove that the tabulated results are consist with first law of thermodynamics. Also calculate the thermal efficiency of the cycle. So problem ఏంటండి, ప్రాబ్లం లో మనకి ఏం చెప్పారండి, మనకి ఇచ్చిన సిస్టమ్ అనేది క్లోజర్ సిస్టమ్ చెప్పారండి. సో క్లోజర్ సిస్టమ్స్ లో మనకి 4 ప్రాసెస్ ఉన్నాయండి. సో ప్రాసెస్ 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 అండ్ 4 to 5 అండి. సో ఈ 4 ప్రాసెస్ కి మనకి రేట్ ఆఫ్ వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అనేవి క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు. సో రేట్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఎంత ఇచ్చారండి, క్యూ ఆఫ్ కిలోజౌల్స్ పర్ మినిట్ యూనిట్స్ అండి. సో వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్స్ వచ్చేటప్పటికి డబ్ల్యూ, వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ద లెటర్ డబ్ల్యూ. సో వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ యూనిట్స్ వచ్చేటప్పటికి కిలో జౌల్స్ పర్ మినిట్ అండి. సో మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ని ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు, ఫస్ట్ పారామీటర్. అండ్ సెకండ్ పారామీటర్ ఇస్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద సైకిల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారండి. సో ఇది ప్రాబ్లం అండి. ఓకే. సో చూడండి, ప్రాబ్లం లో ఫర్ ద ప్రాసెస్ 1 to 2 హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 650 అంటే క్యూ ఆఫ్ 1 to 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 650 kilojoules per minute.
For the process 2 to 3, rate of heat transfer Q is equal to minus 350 అండి. So Q of 2 to 3 is equal to minus 350 kilojoules per minute. Next, for the process 3 to 4, rate of heat transfer is equal to minus 250 kilojoules per minute. So Q of 3 to 4 is equal to minus 250 kilojoules per minute అండి. So rate of heat transfer for the process 4 to 1. So Q of 4 to 1 is 300 kilojoules per minute. So ఇవి heat transfers ఇచ్చారండి. Next, work transfer for the process చూస్తామండి. So work transfer for the process 1 to 2 is equal to W of 1 to 2 is equal to 300 kilojoules per minute. So for the process 2 to 3, W of 2 to 3 is equal to 0 kilojoules per minute. For the process 3 to 4, W of 3 to 4 is equal to minus 100 kilojoules per minute. For the process 4 to 1, work transfer W of 4 to 1 is equal to 150 kilojoules per minute. ఓకేనండి. సో ఈ 2 అన్నోన్ పారామీటర్స్ అనేవి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, సో మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చారండి, క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ సైక్లిక్ అని చెప్పారు. సో వీ నో దట్ ఫర్ ఏ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ cycle of dq is equal to cycle of dw. సో ఫస్ట్ వన్ అది ప్రూవ్ చేయాలండి. సో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము, సో cyclic of rate summation of heat transfer is equal to cyclic of dq is equal to 4 ప్రాసెస్ ఇచ్చారు. సో q of 1 2 plus q of 2 3 plus q of 3 4 plus q of 4 1. సో ఈ మొత్తాన్ని సమ్మేషన్ యాడ్ చేస్తామండి వాల్యూస్. సో 650 మైనస్ 350 మైనస్ 250 ప్లస్ 300 అండి. సో cyclic of dq is equal to 350 kilojoules per minute. Next, work transfer cyclic of dw is equal to w1 plus w2 plus w3 plus w4. So ఈ values అన్నిటిని w of 1 to 2 is 300 kilojoules per minute, w of 1 to 2 is minus 100 kilojoules per minute, w of 3 to 4 is 150 kilojoules per minute, w of 4 to 1 is 0. So by substituting all these values, we'll get cyclic of dq is equal to 350 kilojoules per minute. సో మనం ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే సైక్లిక్ ప్రాసెస్ లో మనకి ఏం రావాలండి, సైక్లిక్ ఆఫ్ dq is equal to cyclic of dw. సో మనకి సైక్లిక్ ఆఫ్ dq is equal to cyclic of dw is equal to వాల్యూ ఎంత వచ్చిందండి, 350 kilojoules per minute వచ్చిందండి. సో ఫస్ట్ పారామీటర్ మనకి దాని నుంచి ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ అప్లికబుల్ అని చెప్తున్నారు. సో సెకండ్ పారామీటర్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారండి, థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారండి, వర్క్ డన్ బై క్యూ ఆఫ్ ఇన్పుట్. ఓకే, సో నెట్ వర్క్ డన్ ఎంత ఇచ్చారంటే సైక్లిక్ ఆఫ్ dq is equal to 350 kilojoules per minute. నెక్స్ట్ హీట్ సప్లైడ్. సో మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ లో హీట్ సప్లైడ్ ఇస్ పాజిటివ్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలండి. సో పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఎక్కడ వచ్చినాయి మనకి, ఫర్ ద ప్రాసెస్ 1 to 2 అండ్ ద ప్రాసెస్ 4 to 1 ఇచ్చారండి. సో సమ్మేషన్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ 1 to 2 అండ్ ద ప్రాసెస్ 4 to 1. సో 650 ప్లస్ 350 ఎంత అండి, 950 kilojoules per minute. సో హీట్ సప్లైడ్ ఎంత అండి, 950 kilojoules per minute. So we know that thermal efficiency eta of thermal is equal to W by QE. So ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. W 350 by QE is 950. ఎఫిషియన్సీ అన్నారు కాబట్టి మనం ఇంటూ 100 చేస్తామండి. సో థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఎంత వస్తుందండి, 36.84% వచ్చిందండి. ఓకేనా, సో క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ లో. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం అండి, a mixture of gases expands from 0.036 meter cube to 0.06 meter cube at a constant pressure of 800 kilonewton per meter square and absorbs 84 kilojoules of heat during the process. Determine the change in internal energy. ఓకేనండి, సో మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే మిక్చర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ తీసుకున్నారండి సిలిండర్ లో. పిస్టన్ ని మనం ఎక్స్పాండ్ చేస్తాం. సో ఎక్స్పాండ్ చేసినప్పుడు ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ ఇచ్చారు, ఫైనల్ వాల్యూమ్ ఇచ్చారు. సో గ్యాసెస్ ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రెషర్ అనేది కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ అని చెప్పారు, అండ్ హీట్ అనేది సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది అబ్జార్బ్ చేసుకుంది అన్నారు. సో మళ్ళీ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ వేరీ అయింది ప్రాసెస్ లో ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి. ఓకేనా, సో గివెన్ డేటా అండి, ప్రెషర్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ P ఎంత అండి, 800 kilonewton per meter square. ఓకే, నెక్స్ట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ బిఫోర్ ఎక్స్పాన్షన్ V1 ఎంత అండి, 0.036 meter cube. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్పాన్షన్ V2 ఎంత అండి, 0.06 meter cube. ఓకే, హీట్ అబ్జార్బ్డ్ బై ద సిలిండర్ Q is equal to, అంటే ప్రాసెస్ ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది అబ్జార్బ్ అయింది. సో అబ్జార్బ్ అంటే మనకి పాజిటివ్ కదండి. సో ఎంత అండి, 84 kilojoules అండి. ఓకేనా, సో మనకి ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. సో టు క్యాలిక్యులేట్ చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇన్ ద సిలిండర్. సో ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ నుంచి మనకి ఫార్ములా ఏంటండి, డెల్టా Q is equal to డెల్టా E ప్లస్ W అండి. ఓకే, సో డెల్టా E is equal to డెల్టా Q మైనస్ W. సో మనకి ఆల్రెడీ ఎంత హీట్ అనేది మనకు తెలుసు. మనకి ఇక్కడ అన్నోన్ పారామీటర్ ఏంటి, వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్. సో మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫర్ ద ప్రాసెస్ 1 to 2.
సో డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటంటే కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ అని చెప్పారు, వాల్యూమ్ వేరీ అవుతుంది. ఫర్ ద ఫ్లో వర్క్ ని కన్సిడర్ చేసుకుంటే డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ పీడీవీ అండి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి పీ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో డిఫరెన్షియేట్ ఆఫ్ వి, సో డిఫరెన్షియేట్ ఆఫ్ వి ఇస్ వి అండ్ ఇంటిగ్రల్ ఉన్నారు కాబట్టి లిమిట్స్ v1 టు v2 అప్లై చేస్తామండి. సో అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ v2 మైనస్ v1. సో వర్క్ డన్ ఏమవుతుందండి, డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ ఇంటూ v2 మైనస్ v1. సో ఆల్రెడీ ప్రెషర్ వాల్యూస్ ఎంత ఇచ్చారండి, 800 కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అండ్ v2 ఈజ్ 0.06 మీటర్ క్యూబ్ అండ్ v1 ఈజ్ 0.036 మీటర్ క్యూబ్ అండి. సో వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనకి వర్క్ డన్ 45.12 కిలో జౌల్స్. ఓకేనా. సో చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, సో వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చింది, డెల్టా క్యూ వచ్చింది. సో డెల్టా ఈలో ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. సో 84 మైనస్ వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇస్ 45.12. సో చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇస్ 38.88 కిలో జౌల్స్. సో ఇక్కడ మనకు పాజిటివ్ సింబల్ వచ్చింది కాబట్టి వర్క్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అనేది ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇంక్రీజ్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నాం. when volume expands from 0.036 meter cube to 0.06 meter cube at a constant pressure. Okay nandi. So next problem, during one cycle the working fluid in an engine engages in four work interactions and two heat transfers andi. So heat transfers eventi and heat transfers are known. Okay, 800 kilojoules to the fluid, 550 kilojoules from the fluid. Evaluate the magnitude and directions of the fourth heat transfer అండి. సో థర్డ్ కాదండి, ఫోర్త్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్. సో మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఏమండి, ప్రాబ్లం లో మనకి సైక్లిక్ ఫస్ట్ లా అని సైకిల్ అని చెప్పారు. సో మనకి ఇంజన్ ఇచ్చారండి, ఇంజన్ అనేది మనకి ఇంజన్ లోపల వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ తీసుకుంది. సో మనకి ఏం చెప్పారు, ఇంజన్ లో వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అనేవి 4 వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అండ్ 2 హీట్ ఇంటరాక్షన్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి. సో వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్స్ W1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఇంట్రాక్షన్స్ ఏమి ఇచ్చారంటే 100 కిలోజౌల్స్, 26 కిలోజౌల్స్ అండ్ -10 కిలోజౌల్స్ అండి. అండ్ హీట్ ఇంట్రాక్షన్స్ అనేవి 2 హీట్ ఇంట్రాక్షన్స్ ఇచ్చారు. సో ఏమేంటి అంటే Q1 అండ్ Q2 ఇచ్చారండి. సో Q1 ఎంత చెప్పారు, 80 కిలోజౌల్స్ టు ద ఫ్లూయిడ్. సో సప్లై టు ద ఫ్లూయిడ్, సప్లైడ్ అంటే ఏంటండి పాజిటివ్. సో Q1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 800 కిలోజౌల్స్ అండ్ 550 కిలోజౌల్స్ ఫ్రమ్ ద ఫ్లూయిడ్ అంటే రిజెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో Q2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -550 కిలోజౌల్స్. సో మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, వర్క్ అనేది ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది, దాని యొక్క మాగ్నిట్యూడ్ ఎంత అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి. సో ఫర్ ఎ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ వర్క్ ఇంటరాక్షన్స్ W1, W2, W3 ఆర్ 100 kilojoules, -26 kilojoules and -10 kilojoules. And for cyclic process heat transfers Q1 is 800 kilojoules, Q2 is -50, 550 kilojoules. So what we have to calculate magnitude and direction of the fourth heat transfer work transfer W4 and so from the first law of thermodynamics sigma of Q is equal to sigma of W, cyclic process annar kabatti. So any heat interactions 2, so Q1 plus Q2 is equal to work interactions is 4. So W1 plus W2 plus W3 plus W4. Substituting the values of Q1, Q2, W1, W2, W3 and W3. So values calculate substitute చేసుకుంటే మనకి ఏమవుతుందండి, 250 is equal to 116 plus W4. So W4 is equal to 250 minus 116. So W4 is equal to 134 kilojoules. So work interactions for the fourth point entandi 134 kilojoules and positive one. So work is done, input kinda ichchamandi. Okay na. So these are the various problems in first law of thermodynamics andi.